Good morning, my dear students. Myself Usha Kenji, working in Uttareshwara Degree College, Kotturu. Today I would like to take class about grammar session, auxiliaries and models for the second semester BA, BSc and BCom students. Okay, first and foremost, auxiliaries and models. What it means? The words be group, have group and do group. Hope you know already about these concepts as the words be group, have group and do group. Here we can use these are called as the ordinary verbs. Here these groups represents am, is, was. We can use these in present tense and this is for past tense. And here have, has, have. And here do, does and did. Yes, we can use have, has and had. Here did. These are used in past tense and these are in present tense. Yes. These are used with ordinary verbs to be made tense for passive forms, questions and negatives are called auxiliary verbs or auxiliaries. The auxiliaries ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಅಂದ್ರೆ helping ಅಂತ ನಾವು ಈಗ helping verbs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು auxiliary verbs or helping verbs. It means helping. We can use these words to make a sentences, passive forms and questions and negatives. After that, the verbs like can, could, may, might, will, would and shall, should, must, ought. These are the another verbs forms. These are called as modals. Here the verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought are called modal verbs or modals. They are used before ordinary verbs. They are used before using ordinary verbs and express meanings such as permission. We can use these verbs to take a permission. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ or possibility, certainty, and necessity. Need and they can sometimes be used like a modal verbs. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, shall I come in ma'am ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ possibilities and necessity and take a permission to your teachers. During the time we can use these verbs as a modal verbs and modals are often included in the group of auxiliaries. In some grammars they are called modal auxiliaries. We are also called these as the modal auxiliaries. The modals can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought are termed defective words because some parts are wanting in them and they have no yes. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ they have no yes ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಗುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವೋ ಆ ತರ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ
ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ing ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ing ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಮೇ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅಥವಾ ಮೇ ಐ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರಿ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ he is ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ing ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಸಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ he is working. I was writing. ಎಸ್ I was writing. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ing ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ, ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ perfect tenses. Perfect tenses ಯಾವ ತರ? ಎಸ್ he has worked, he has been working. ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. he has worked and another one is he has been working. The work is already done here and the work is going on here. Working, he has been, continuous tense. Nodi, yes, formation in the perfect tenses. Hope you understand this. These are the example of have group auxiliary verbs. Then do group. Do group ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ yes ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ the auxiliary do is used to form the negative and interrogative of the simple present and simple past tenses of ordinary verbs. ಅಂದ್ರೆ he doesn't work, he didn't work. ನೋಡಿ interrogative sentence ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ. yes had ಅನ್ನೋದು he does. we can use auxiliaries like does. He doesn't work. And another example is does he work? ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ does he work? ಅಲ್ಲಿ question mark. yes this is the changing of sentence with using the auxiliary verb like do form verb does. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು he doesn't work ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? does he work ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ, ಮೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂಡ್
ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ ಮೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಸ್ ability or capacity. Yes, I can swim across the river. Example, I can swim. ಅಥವಾ I can swim ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ I can swim across the river. ನೋಡಿ, I just I can swim ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. I can swim across the river ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. And he can work this sum. Can you lift this box? ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಮೇ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಫಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ. ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಪರ್ಮಿಷನ್. You may use may for to take a permission. Example ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, may I come in. may I come in ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. It may rain tomorrow. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, he may be at home ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇರಬಹುದು, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ಇಟ್ may not be true. Yes, cannot denotes impossibility, while may not denotes improbability. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. It may not be true. It may not be true. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it cannot ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ impossible. This is impossible. ಇದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ it may not be true ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಇಂಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಲ್, ಶುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಲ್, ಶುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್. Yes, shall is used in the first person and will in all persons to express pure future. Today, I will, I shall or we will is less common than I will or we will ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ we can use both will and shall to make a sentence. ಅಂದರೆ I shall be 25 next birthday. I will be 25 next birthday. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can use will instead of shall and shall instead of will. We can use both to make a sentence. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I shall
ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಡೆಗೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ದ ಮನಿ ಆನ್ 15. When shall we see you again? Or when will we see you again? We can use both the words. This is not a tough concept. This is very easy to understand. In present day English, however, there is a growing tendency to use will in all persons. We can use this in all persons, and shall is sometimes used in the second or third person. We can use will. ಈಗ all persons ಅಂದ್ರೆ ನಾವು first person form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, third person form narration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ we can use this to all forms of persons, but shall can use to in second person and third person form. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್. ಶಲ್ ಐ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಲ್ ಐ ಎಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶಲ್ ಐ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಪೆನ್ ಶಲ್ ಐ ಬೈ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಶಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ he will talk about nothing but films. She will sit for hours listening to the wireless. Yes, we can use like this. And the next thing, must, ought to ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ought. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆರ್ obligation. When we have necessity to use the word must in a sentence or obligation, you must improve your spelling. Yes, must ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ you must change yourself ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. we must get up early. ನಾವು ಬೇಗ ಏಳಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಇರಲ್ಲ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಐ ಮಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಅ ಡಯಟ್. ನಾನು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಅ ಡಯಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟ್ we can use another word like have in a sentence. Instead of must, we can also use the word have. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I must be on diet. That is also right. I have to be on a diet. That is both are right sentence. And ought expresses moral obligation or desirability ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ next, we ought to love our neighbors. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ought ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? to express moral obligation or desirable. ಅಂದ್ರೆ to express our desires. And that thing should be able to desire. ಅದಕ್ಕೆ
ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ವಿ ought, O-U-G-H-T, ought to help him. ಅಂದರೆ we should help, I want to help that person ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅವರ್ ಲೈಫ್.